آج ہم آپ کو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو ہمارے دلوں کو سکون دے گا، آنکھوں کو نم کر دے گا اور ایمان کو تازہ کر دے گا۔ یہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا روشن واقعہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے، شرک عام تھا، قتل و غارت اور ظلم و زیادتی روز کا معمول تھا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بڑے محسن اور ہادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا تاکہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر نور ایمان اور ہدایت کی راہ دکھائیں۔ عرب معاشرے میں یہ روایت تھی کہ مکے کے نومولود بچوں کو کچھ عرصے کے لیے صحرا کی عورتوں کے سپرد کیا جاتا تھا۔ اس کے کئی فائدے سمجھے جاتے تھے۔ کھلی ہوا اور پاکیزہ ماحول میں بچے صحت مند اور تندرست رہتے ہیں، خالص عربی زبان سیکھتے ہیں، صحرائی زندگی کی سادگی اور مضبوطی بچے کی شخصیت میں شامل ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ مکے کے مالدار اور شریف گھرانے ہمیشہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے صحرا کی عورتوں کے پاس رہیں۔ انہی دنوں قبیلہ بنی سعد کی کئی خواتین مکہ مکرمہ آئیں تاکہ بچوں کو دودھ پلانے اور پرورش کے لیے لے جائیں۔ یہ عورتیں اس امید سے آتی تھیں کہ انہیں مالدار خاندانوں کے بچے ملیں گے تاکہ پرورش کے بدلے اچھا انعام بھی مل سکے۔ ان خواتین میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں، لیکن ان کی حالت بہت کمزور اور غریب تھی۔ سفر کے دوران ان کی اونٹنی اور گدھی اتنی کمزور تھی کہ پیچھے رہ جاتی تھی۔ غربت نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ جب یہ خواتین مکہ پہنچی تو ہر ایک نے کوشش کی کہ کسی مالدار گھرانے کا بچہ ملے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا تو سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ کہتی تھیں، یہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد حضرت عبداللہ انتقال کر چکے ہیں، اس بچے سے ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح ہر عورت نے یتیم محمد کو لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شروع میں ہچکچائیں۔ وہ بھی چاہتی تھیں کہ کوئی صاحب حیثیت گھر کا بچہ ملے، مگر جب آخر تک کوئی دوسرا بچہ نہ ملا تو ان کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں اسی یتیم بچے کو لے لوں، شاید اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گھر کی غربت اور تنگ دستی دور کر دے۔ یہ صرف ایک خیال نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں سب سے بڑی سعادت رکھی تھی کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں بنیں۔ یوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود دنیا و آخرت کے سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو گئی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک کمزور اونٹنی اور لاغر گدھی تھی۔ وہ سفر کے دوران اتنی کمزور ہو جاتی کہ بار بار بیٹھ جاتی اور قافلے کی عورتیں ان کا مذاق اڑاتی کہ یہ کیسے چلتی ہے۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت، جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور قافلے کے ساتھ چلنا شروع کیا تو وہی کمزور گدھی اچانک طاقتور ہو گئی۔ جو گدھی چلنے کے قابل نہ تھی وہ سب سے آگے دوڑنے لگی۔ قافلے کی عورتیں حیران رہ گئیں اور کہنے لگیں، اے حلیمہ، یہ وہی گدھی ہے نا جو راستے میں بیٹھ جاتی تھی، یہ تو اب سب سے آگے جا رہی ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرا کر کہتی تھیں، ہاں یہ وہی گدھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے بچے کی برکت ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی کو لے کر اپنے گھر پہنچیں تو منظر ہی بدل گیا۔ ان کی بکریاں جو پہلے کمزور اور دبلی پتلی تھیں اچانک دودھ سے بھر گئیں۔ پورے قبیلے کی بکریاں بھوک سے لاغر رہتیں، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گھر کی بکریاں دودھ دینے والی بن گئیں۔ ان کی وہ اونٹنی جو پہلے خشک تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر حیران رہ گئے۔
पूरा ख़ानदान सैर होकर दूध पीने लगा। वो कहते, हमने तो ऐसी बरकत कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जहाँ जहाँ मोहम्मद हमारे साथ होते वहाँ की ज़मीन सरसब्ज़ हो जाती, बारिशें रहमत के साथ बरसती और चरागाहें हरी भरी हो जाती। यहाँ तक कि लोग अपने जानवर हमारे चरागाह के करीब लाने लगे और कहते, अपने रेवड़ को हलीमा के घर के करीब चराओ, वहाँ सब्ज़ा ज़्यादा है और जानवर तंदुरुस्त हो जाते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी से ना सिर्फ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर बल्कि पूरे इलाके की ज़मीनें बरकत से मामूर हो गईं। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाई बहनों के साथ सहराओं में खेल रहे थे। ये वो वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नन्हे थे और हज़रत हलीमा की गोद में परवरिश पा रहे थे। बच्चे खेल कूद में मगन थे कि अचानक दो सफ़ेद पोश फरिश्ते ज़मीन पर उतरे। उनके चेहरे नूर से चमक रहे थे। उन्होंने आहिस्तगी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और ज़मीन पर लिटाया। नन्हे मोहम्मद के चेहरे पर ना खौफ था ना परेशानी, बल्कि सुकून और इत्मीनान छाया हुआ था। फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया। ना कोई खून बहा, ना तकलीफ़ हुई। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल निकाला और इसमें से एक सिया लोतड़ा निकाला। उन्होंने फरमाया, ये शैतान का वो हिस्सा है जो हमने निकाल दिया है। इसके बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को आबे ज़मज़म से धोया, पाको साफ़ किया और वापस रख दिया। फिर सीना मुबारक को बंद कर दिया। ये मंज़र देखकर बाकी बच्चे घबरा गए। उनके चेहरे जर्द पड़ गए। वो दौड़ते हुए हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँचे और कांपती हुई आवाज़ में कहा, जल्दी आओ, मोहम्मद के साथ कोई अजीब वाक़िया हुआ है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर हारिस फ़ौरन दौड़े। जब पहुँचे तो क्या देखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सलामत खड़े थे। ना रोने की कैफियत थी, ना किसी तकलीफ़ का असर। बस सीने पर एक हल्की सी लकीर रह गई थी जो हमेशा के लिए इस मौज़े की निशानी बन गई। ये वाक़या इस बात की दलील था कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से हर किस्म की बुराई और शैतान के असर से महफूज कर दिया था। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं, जिस दिन मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, हमारे घर की काया ही पलट गई। पहले हमारा घर गुर्बत, तंगदस्ती और अंधेरों में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हमारे घर में नूर ही नूर फैल गया। रातें रोशन होने लगी, दिल सुकून से भर गए। ऐसा लगता था जैसे हमारा घर जन्नत का टुकड़ा बन गया हो। ये नूर कोई आम रोशनी ना थी कि चिराग जल जाए या आग जल उठे, बल्कि ये नूर ईमान, बरकत और रहमत का नूर था जो अल्लाह ताला ने नबी करीम के वजूद की बरकत से हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में उतारा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मोहम्मद के आने के बाद हमारे दिल मुतमईन हो गए। हमारी बकरियां भरपूर दूध देने लगीं, खाने पीने में बरकत हो गई और घर में हर तरफ खुशहाली और नूर फैल गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐलान था कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का बरगज़ीदा रसूल है जो जहाँ भी जाएगा नूर, रहमत और बरकत साथ लेकर जाएगा। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करते हुए फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हमारा घर फाकों और गुर्बत में डूबा हुआ था। न जानवरों में दूध था, न घर में खाने पीने की फरावानी थी। हमारे पास एक कमज़ोर ऊँटनी और दुबली पतली बकरियां थीं जो दूध देने के काबिल ना थीं। हमारा हाल ये था कि कई दिन भूखे रहना पड़ता, बच्चे रो रो कर सोते और दिल गम से भरे रहते थे। लेकिन जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में आए, अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर ही बदल दी। वही कमज़ोर जानवर अचानक तंदुरुस्त हो गए, दूध से भर गए
और इतनी बरकत हुई कि हम कभी भूखे ना रहे। हमारे घर के चूल्हे बुझते नहीं थे। प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब वाक़यात महज कहानियाँ नहीं बल्कि ज़िंदा निशानियाँ हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा रसूल थे। उनकी मौजूदगी खुद एक मौजज़ा थी। जहाँ वो जाते वहाँ बरकत नाजिल होती। उनके आने से खुश्क ज़मीनें सरसब्ज़ हो जाती, खाली बर्तन भर जाते और दिलों के गम खुशियों से बदल जाते। ये मौजज़ात इस बात की दलील है कि मोहम्मद की ज़ात सिर्फ़ अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से एक गरीब और नादार घर जन्नत का टुकड़ा बन सकता है, अगर हम अपनी ज़िंदगियों को उनकी सुन्नतों से सजाएं, उनकी तालीमात पर अमल करें, तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में भी कैसे सुकून, खुशी और बरकतें भर देगा। हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, उनकी सुन्नतों को अपनाएं और उनके नौरानी पैगाम को दिल में जगह दें, क्योंकि बरकत, सुकून और खुशी सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और उनके नक्शे कदम पर चलने में है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो से आप आरास्ता रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।